Alright, so I'm sure ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ and let me tell you that it is not a clickbait, it is actually happening. I'm finally moving out of Ontario to another province. And Ontario ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਰੀ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਰਨੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ and it was a very big and tough decision for me to move out of Ontario to another province. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ I'm living Ontario forever. So without wasting much time, let's start the video. ਸੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਰਿਸਰਚ ਇਫ ਨਾਟ Ontario then where क्योंकि Ontario has a lot to offer. Ontario is most popular province in Canada and it has a lot of job opportunities, a lot of business opportunities. It has really nice weather. That's what I would say. ठीक है जी, सरी जिन्ना वधिया तो नहीं है but yeah, it has a nice weather and other than that it is very immigrant friendly province. ठीक है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। You always feel like home. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। लेकिन everything it comes at a cost and it is cost of living in Ontario which is very high and I believe like next 10 years it's gonna be unaffordable for a lot of people. Now I'm not like trying to demotivate you to say it now, but in my case I thought if I'm going to work for like next 5 or 6 years just to be barely able to buy a house, I think it's not worth it because I'm in my prime age. I can achieve and do a lot more than that. Then why just to buy a house and struggle for that like next 5 to 6 years just to be able to reach that point where I can finally say I'm a homeowner. So मुझे लगा कि it is like too much. It is better कि मैं province से move out हो जाऊँ and let's move to Alberta. क्योंकि अल्बर्टा में सारी रिसर्च करी सी and I came to a conclusion that mathematics के हिसाब नाल, finances के हिसाब नाल, expenses के हिसाब नाल Alberta is a really nice province. बट हाँ वैदर थोड़ा जिहा हार्श है उत्थे चलो हुण उत्थे जाके पता लगेगा। वैदर रिपोर्टां दे तो सानूं पता लगदा बट रहण दे विच एंड गूगल ते पढ़न दे विच थोड़ा फर्क हुंदा। सो मैनूं लगे कि मे बी अल्बर्टा इज़ द प्लेस जिथे कि अपनी लाइफ की नैक्सट फेस जिहड़ी हैगी सैटल डाउन होना, ग्रो करना, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना, ये मैं चीज़ उत्थे शुरू कर सकदा जाके। तो इस करके मैं अपना डिसीजन ले लिया सी भी आप अल्बर्टा जाना। हुण ये डिसीजन के पिछे बहुत सारी थॉट प्रोसैसिंग सी, बहुत सारे लोगों नाल गलबात करनी, बहुत सोच विचार करने, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन जिन्होंने पता वा तुसीं कित्थों आए, तुसीं कित्थे जाना, तुहाडा की फाइनैशियल बैकग्राउंड है, की तुहाडा एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस जो भी हैगा, तुसीं लाइफ दे विच की गोल रखे, की कुछ अचीव करना चाहते हो एंड हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट। Now if you go and talk to different people, they are gonna have different perspective and they're gonna give you different answers, but you have to follow what you believe, right? कि तुसी की करना achieve and तुसी किद्दां करना achieve. So I thought Alberta is the place for me and I have to move there. No doubt we all of us have seen a lot of videos on YouTube regarding like people going to Alberta, but none of them have actually settled down in Alberta. Whoever goes there, they just go to Banff and stuff and then they come back and they say it's really beautiful. But I think I'll be the one who's gonna actually go there and settle down and start posting videos about life in Alberta now. ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਵਿਦ ਫੇਥ ਐਂਡ ਨਾਟ ਫੀਅਰ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਦੇयर इज़ ਨਥਿੰਗ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਯੈਸ ਠੀਕ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਬਟ ਹਾਂ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਫੇਥ ਇਨ ਗੋਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਲੀਵਿੰਗ ਅ ਸਟੇਬਲ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਬਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਸਭ ਕੁਛ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਅ ਬਿਗ ਸਟੈਪ ਫॉर ਯੂ। ਅਤੇ ਯਾ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਬਟ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਪੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂੰਗਾ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ 'ਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲਿਵਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੋਰ ਐਵਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਲੌਗਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਇਟ ਆਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵ ਆੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ। ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਹਾਰਡ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਐਂਡ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ।